Hello, my dear students. Good morning to one and all. So, welcome to the online video class session of political science. So, in our last class, we discussed about the reformative thought. So, in the part of reformative thought, we discussed about the father of nation, Mahatma Gandhi, and his ideology. So, his ideology about the non-violence and the satyagraha. So, these are the things we discussed in our last class. So, in the continuation of that reformative thought, the another important personality we have also seen in our last class introductory session about the great personality like Dr. Baba Saheb Ambedkar, who is the father of Indian Constitution. So, in our last class, we discussed a little bit about Baba Saheb Ambedkar. So, today, let us continue the previous session, previous class, that Dr. Baba Saheb Ambedkar is considering as the greatest personality and is the father of Indian Constitution, and he was educator because in those days he was studied the entire 6 continents of the world. సో ప్రపంచంలో చూస్తే మనకి 7 ఖండాలు ఉన్నాయి. 7 ఖండాల్లో సుమారుగా 5 ఖండాల నుంచి తన విద్యాభ్యాసాన్ని పొందడం జరిగింది. అందుకనే ఈజ్ ద గ్రేటెస్ట్ ఎడ్యుకేటర్. సో ఆయనంత చదువు ఇప్పటివరకు ఎవడు చదివినోడు లేడు. దట్ మచ్ ఆఫ్ క్వాలిఫికేషన్స్ ఈ హ్యాస్. ఆయన పేరు కింద ఎప్పుడైనా మీరు చూడండి ఆయన క్వాలిఫికేషన్స్, ఆయన కంటే పొడుగు ఉంటాయి ఆ క్వాలిఫికేషన్స్. సో అట్లా దట్ ఈస్ వై ఈ వాజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఎడ్యుకేటర్ అండ్ ఎమాన్సిపేటర్. సో ఈ వాజ్ liberated many people from the clutches of various activities. So that is why he was called as emancipator, he was called as activist. He led various movements for the sake of deprived sections. So like SCs, STs, BCs, OBCs, religious minorities. So like that, so he was considered as an activist and he was also considered as a philosopher. So he studied sociology, he studied economics, he studied anthropology, he studied political science. So he studied Sanskrit, English, what not, everything. That is why he was considering as the sociologist and he was considering as the philosopher and he was considering as economist. He was done research on the problem of rupee for his PhD thesis. And he was also worked as editor to the papers or weekly papers like Mook Naik. That is why he was also considering as the editor. And he was a familiar lawyer, famous lawyer in those days. And finally, he was the Buddhist who migrated from Hinduism to Buddhism. Some meetings he used to say, I was born as a Hindu, but I never die as a Hindu. సో పుట్టడం నా చేతిలో లేదు, నేను హిందూగా పుట్టాను, కానీ చావడం నా చేతిలో ఉంది. నేను హిందూగా పుట్టాను కాబట్టి హిందూగా మాత్రం చావను అని చెప్పాడు. ఎందుకంటే సో ఈ వాజ్ ఫేస్డ్ లాట్ ఆఫ్ డిస్క్రిమినేషన్, కాస్ట్ డిస్క్రిమినేషన్ విత్ ఇన్ ద హిందూ ఫోల్డ్ సొసైటీ. అంటే హిందువులలో ఉండి కూడా హిందువుల చేతనే అనేక రకాలైనటువంటి వివక్షతకు గురి అయినాడు కాబట్టి హిందూయిజం అంటే అతనికి నచ్చేది కాదు. అందుకనే తన అంతిమ రోజుల్లో తన బుద్ధిజాన్ని తీసుకోవడం జరిగింది. సో ఆయన గురించి వేరియస్ పర్సనాలిటీస్ ఆర్ స్టేటెడ్ దట్ ద సి రాజగోపాలాచారి స్టేటెడ్ దట్ ద అంబేద్కర్ ఈజ్ ద యూనిక్ పర్సన్ ఇన్ ఇండియన్ పొలిటిక్స్ ఆఫ్ 20th century. అంటే భారత రాజ్యాంగం 20వ సెంచరీలో ఉన్నటువంటి భారత రాజకీయవేత్తలలో అంబేద్కర్ లాంటి నాయకుడు ఎవరు లేరు అని చెప్పడం జరిగింది రాజగోపాలాచారి. అంటే అంత గొప్ప వ్యక్తి. సో ఎంవి పిల్లై చెప్పాడు. ఎంవి పిల్లై ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద మోడర్న్ పొలిటీషియన్, పొలిటికల్ థింకర్. ఈ స్టేటెడ్ దట్ ద అంబేద్కర్ ఈజ్ అ మోడర్న్ మను. అంటే యాన్సెంట్లో మను ఈజ్ ఫాదర్ ఆఫ్ హిందూయిజం అని చెప్పాడు. మను ఈజ్ ద ఫస్ట్ పర్సన్ ఆఫ్ ద హిందూయిజం అకార్డింగ్ టు జార్జ్ బుల్హర్. కానీ ఇక్కడ అకార్డింగ్ టు ఎంవి పిల్లై ప్రకారము మోడర్న్ మను ఎవరంటే ఈజ్ నన్ అదర్ దెన్ అంబేద్కర్. అంటే
అంత విస్తృతమైనటువంటి నాలెడ్జ్ కలిగినటువంటి వ్యక్తి మనతో పోల్చడం జరిగింది. బట్ ఇతను తన యొక్క యాక్టివిటీస్ ద్వారా, తన యొక్క రచనల ద్వారా తన యొక్క వ్యక్తిగత జీవితంలో చాలామంది చేత ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయ్యాడు. సో ఈ వాజ్ గ్రేట్లీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై ద జ్యోతిరావు పూలే, మహాత్మా జ్యోతిరావు పూలే. అందుకనే సమ్ టైమ్స్ ఈ వాజ్ స్టేటెడ్ దట్ మహాత్మా జ్యోతిరావు పూలే ఈజ్ మై గురువు, అంటే జ్యోతిరావు పూలే నా గురువు అని చెప్పడం జరిగింది. అట్లే కారల్ మార్క్స్ కూడా తనను, అంటే అంబేద్కర్ని వెరీ మచ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్. అండ్ మ్యాక్స్ ముల్లర్ ఎవరంటే, ఇక్కడ మ్యాక్స్ ముల్లర్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద లింగ్విస్టిక్, అంటే భాషా శాస్త్రవేత్త. సో అతను జర్మన్ భాషా శాస్త్రవేత్త. అతను కూడా తనకు ఎంతగానో ప్రభావితం చేయగలిగాడు. అంటే భారతదేశ సంస్కృతిని గురించి, అంటే భారతదేశంలో అనేక భాషల మీద రీసెర్చ్ చేస్తున్నటువంటి క్రమంలో అతను భారతదేశం రావడం జరిగింది. అతను ఎక్కువ సమయం ఇంగ్లాండ్లో గడిపినప్పటికీ మ్యాక్స్ ముల్లర్ తన యొక్క కొంత జీవితాన్ని భారత్లో పరిశోధన చేయడం జరిగింది. సో అప్పుడు అంబేద్కర్ని అతను ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయగలిగాడు. సో ఎప్పుడైతే అంబేద్కర్ చిన్నపిల్లవాడు ఉన్నాడో అతనికి ఆర్థిక సాయం అందించాడు. సో అట్లా అంబేద్కర్ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయగలిగినటువంటి వ్యక్తులలో కారల్ మార్క్స్తో పాటు మ్యాక్స్ ముల్లర్. అట్లే థామస్ పెయిన్ కూడా, ఒక ఇంగ్లీష్ రచయిత. థామస్ పెయిన్ కూడా రైట్స్ ఆఫ్ మ్యాన్ అనే బుక్ ద్వారా అతను ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయగలిగాడు. సో ఇది అంబేద్కర్ గురించి ఇంట్రడక్షన్. కానీ అతని యొక్క లైఫ్ స్కెచ్ గురించి కనుక మాట్లాడుకుంటే, ఈ వాజ్ ఫేస్డ్ లాట్ ఆఫ్ డిస్క్రిమినేషన్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ కాస్ట్. సో if we go in detail about the life sketch of Dr. Babasaheb Ambedkar, that the B.R. Ambedkar is born in 1891 on Vaishakha Purnami. అంటే వైశాఖ పౌర్ణమి, గౌతమ బుద్ధుడు పుట్టినటువంటి రోజునే ఈయన కూడా పుట్టాడు. అందుకే అట్లా ఆ వైశాఖ పౌర్ణమి రోజు పుట్టినటువంటి వాళ్ళు మహా గొప్ప గొప్ప మేధావులు అయ్యారు. నిదర్శనం ఇదే. సో ఈ వాజ్ బోర్న్ ఆన్ ద 14th April in 1891 in the small village of Mau near Indore. అంటే మహారాష్ట్రలో ఇండోర్ సమీపంన ఒక చిన్న మావ్ అనే ఒక పట్టణంలో, ఒక చిన్న ఊరిలో అతను పుట్టడం జరిగింది. సో అతని తల్లిదండ్రులు ఎవరు మరి? అతని తల్లిదండ్రులు భీమాభాయ్ అండ్ రామ్జీ సక్పాల్. సో రామ్జీ సక్పాల్ ఈజ్ ద సుబేదార్ ఆఫ్ ద ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ. అంటే బ్రిటిష్ మిలిటరీలో సుబేదార్గా పనిచేసేవాడు. సుబేదార్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఈజ్ సుబేదార్? సుబేదార్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ సూపర్విజన్ పోస్ట్ విత్ ఇన్ ద మిలిటరీ క్యాడర్. ఆ మిలిటరీ క్యాడర్లో సుబేదార్ పోస్ట్ అనేది ఒక సూపర్విజన్ లాంటి ఒక పొజిషన్. ఆ పొజిషన్లో పనిచేసేవాడు. బట్ ఆ టైంలోనే he was faced lot of caste discrimination. So his primary education started in government primary school in Marathi medium at his local place where he was born, but later he was joined in the government high school at Satara district. తర్వాత ప్రైమరీ స్కూల్లో అతను ఎక్స్పీరియన్స్ పొందాడు, అంటే కాస్ట్ డిస్క్రిమినేషన్ ఎక్స్పీరియన్స్. అండ్ గవర్నమెంట్ స్కూల్లో కూడా తను అనేక రకాలైనటువంటి ఎక్స్పీరియన్స్ పొందాడు. అది మనము చెప్పడానికి వీలైనటువంటి డిస్క్రిమినేషన్ ఫేస్ చేశాడు. పిల్లలందరూ ఆ రోజుల్లో ఒక అన్టచబుల్ వ్యక్తి, ఒక దళిత వ్యక్తి బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ ఈజ్ దర్స్ పేరెంట్స్. సో అతని తల్లిదండ్రులకు అతను 14వ సంతానం. ఆ రోజుల్లో చాలామంది పిల్లల్ని కానీ ఆచారం ఉండేది. సో అతను 14వ సంతానం. తన తల్లిదండ్రులైనటువంటి రామ్జీ సక్పాల్ అండ్ భీమాబాయ్ వాళ్ళకు 14వ సంతానంగా పుట్టి వాళ్ళ ఊర్లోనే ప్రైమరీ స్కూల్ చదివాడు, తర్వాత హై స్కూల్ చదివాడు. అనేక రకాలైనటువంటి డిస్క్రిమినేషన్ ఫేస్ చేశాడు. అంటే ఇక్కడ డిస్క్రిమినేషన్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ కాస్ట్, కేవలం కాస్ట్ కులం పేరుతోనే అనేక రకాలైనటువంటి డిస్క్రిమినేషన్ ఫేస్ చేయడం జరిగింది. సో హీ వాజ్ నాట్ అలౌడ్ ఇన్ టు ద స్కూల్స్ ఇన్ ఇనిషియల్ డేస్. బట్ తర్వాత తను స్కూల్లో అడ్మిషన్ పొందడం జరిగింది. ఎక్కడో స్కూల్ బయట
గేట్ అంటే వరాండా బయట డోర్ అవతల కూర్చొని పెట్టేవాళ్ళు. ఆ తర్వాత కొంచెం ఫైట్ చేయడం వల్ల క్లాసులో చివరిగా కూర్చొని పెట్టేవారు. అంటే 1905 ఆ టైంలో తను విద్యాభ్యాసం స్టార్ట్ చేసి, అంటే 91లో పుట్టాడు. 96, 97 ఆ ప్రాంతంలో, 96 ఆ ప్రాంతంలో తన స్కూల్లో ఒక చివరిగా కూర్చున్న వ్యక్తి 1920 అంటే 1891లో పుట్టి 1996లో విద్యాభ్యాసం స్టార్ట్ చేసి 1900 స్టార్ట్ అయినటువంటి తన యొక్క విద్యాభ్యాసం క్లాస్ చివరిలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి 1923 వచ్చేసరికి ప్రపంచంలోనే గొప్ప యూనివర్సిటీలు అయినటువంటి కొలంబియా యూనివర్సిటీలో, లండన్ స్కూల్ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్ లాంటి స్కూళ్ళల్లో పిహెచ్డి పట్ట పొందగలిగాడు. అంటే భారతదేశం నుంచి చివరిగా కూర్చున్నటువంటి వ్యక్తి మొత్తం 1923 వచ్చేసరికి భారతదేశం నుంచి ఒక వ్యక్తి ఫారెన్ యూనివర్సిటీకి వెళ్ళి పిహెచ్డి చేసినటువంటి మొట్టమొదటి వ్యక్తి అయినాడు. సో అట్లా అది చరిత్ర సృష్టించింది అనమాట ఆ రోజుల్లో. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ఈజ్ ద ఎడ్యుకేషన్. అండ్ ఈ వాజ్ ఆల్సో రెఫ్యూజ్డ్ టు గెట్ ద సాంస్క్రిట్ బై హిజ్ టీచర్. అంటే ఇక్కడ వాళ్ళ టీచర్ల ద్వారా ఈ ఫేస్డ్ డిస్క్రిమినేషన్, స్టూడెంట్స్ ద్వారా ఆల్సో, అంటే స్టూడెంట్స్ ద్వారా కూడా తన ఎంతో కుల వివక్షతకు గురయ్యాడు. అంటే టీచర్, తన సంస్కృత్ టీచర్ ఈజ్ నాట్ అలౌడ్ టు లెర్న్ సంస్కృత్. అతను ఆ సంస్కృత్ అడాప్ట్ చేసుకోవడానికి టీచర్ ఇష్టపడలేదు. నోను ద సంస్కృత్, ఏదైతే సంస్కృత్ లాంగ్వేజ్ ఉందో ఆ సంస్కృత్ లాంగ్వేజ్ ఇట్ ఈజ్ నాట్ ఫర్ ద ఇన్ఫీరియర్ కాస్ట్ ఫెలోస్ అని చెప్పడం జరిగింది. అంటే సంస్కృతము ఒక ఎలైట్ పీపుల్ అయినటువంటి బ్రాహ్మణులు మాత్రమే చదవాలి, మిగతా కులాల వాళ్ళు ఎవ్వరూ సంస్కృతం చదవద్దు అనే ఒక అపోహలో ఉన్నటువంటి గురువు, ఆ గురువు చేత సంస్కృతి డినైడ్ చేయబడి తర్వాత పార్షియన్ ఎంచుకున్నాడు, అంటే సెకండ్ లాంగ్వేజ్గా. సో అట్లా అంత డిస్క్రిమినేషన్ ఫేస్ చేశాడు. అండ్ ఈజ్ ఆల్సో ఫేస్డ్ లాట్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్. సో he was also faced a lot of discrimination in the name of caste. But his family, not only his family and he undergone several social and political discriminations. అంటే అతనే కాదు, అతని కుటుంబం కూడా సమాజంలో అనేక సాంఘిక దురాచారాలను ఎదుర్కోవాల్సి వచ్చింది. అండ్ ఎప్పుడైతే అతని యొక్క డాడ్, ఫాదర్ రామ్జీ సక్పాల్ వాజ్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఫ్రమ్ సతారా టు ముంబై, దెన్ హీ వాజ్ జాయిన్డ్ ఇన్ ఏ ప్రెస్టీజియస్ స్కూల్, ఎలిఫెంటైన్స్ హై స్కూల్. అంటే తన ప్రైమరీ ఎడ్యుకేషన్ అంతా కూడా చాలా కులవివక్షతో ఎదుర్కొన్నటువంటి కులవివక్షను ఎదుర్కొని చేసినటువంటి పోరాటమే. కానీ ఎప్పుడైతే వాళ్ళ నాన్నకు మద్రాస్ అంటే ముంబైకి ట్రాన్స్ఫర్ అయిందో, అప్పుడు ముంబై అంటే అది టౌన్, సిటీ కదా. సో సిటీలో ఇంత కాస్ట్ డిస్క్రిమినేషన్ లేదు, అక్కడ కూడా ఉంది, బట్ ఇంత కాస్ట్ డిస్క్రిమినేషన్ లేదు కాబట్టి అక్కడ ఉన్నటువంటి ఎలిఫెంటైన్స్ హై స్కూల్లో తన మెట్రికులేషన్ పాస్ అయ్యాడు. సో 1907లో తన మెట్రికులేషన్ పాస్ అయ్యాడు. అట్లా భారతదేశం నుంచి ఒక దళిత్ కమ్యూనిటీ నుంచి ద ఫస్ట్ పర్సన్ హూ వాజ్ పాస్డ్ మెట్రికులేషన్ ఇన్ ఇండియన్ హిస్టరీ. సో దట్ ఈజ్ a historical event in the entire historical education system of India. ఒక దళిత వ్యక్తి, ఒక అన్టచబుల్ వ్యక్తి మెట్రికులేషన్ పాస్ కావడం అనేది అది 70%తో పాస్ అయ్యాడు ఆ రోజుల్లో అయినా. సో దట్ ఈస్ క్రియేటెడ్ అన్ హిస్టారికల్ ఈవెంట్ ఇన్ ద ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఆఫ్ ఇండియా. అండ్ ఎట్ ద టైమ్ హీ వాజ్ ఆల్సో జీల్ విత్ టు కంటిన్యూ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్ ఎలిఫెంటైన్స్ కాలేజ్. ఏ స్కూల్లో అయితే చదివాడో అదే కాలేజీ చేయాలనేది అతని ఒక జీల్, ఒక ఉత్సాహం, ఒక ప్యాషన్. కానీ అప్పటికే ఈ చైల్డ్ మ్యారేజ్ సిస్టమ్ మనకు ఉండే. సో ఎప్పుడైతే అతను 10th పాస్ అయ్యిండో అప్పటికే వాళ్ళ నాన్న పెళ్లి చేసుకోమని ఫోర్స్ చేశాడు, పెళ్లి చేశారు. సో పెళ్లి చేసుకున్నప్పటికీ అతని వయసు ఎంత, జస్ట్ 14 సంవత్సరాలు. అతని భార్య అయినటువంటి భీమాబాయి వయసు 9 సంవత్సరాలు. బట్ పెళ్ళి చేసుకున్నామంటే ఖేల్ ఖతం దుకాణం బంద్ అనే సిచ్యువేషన్ ఉంటుంది జనరల్గా ఎవరికైనా. బట్ హీ వాజ్ నాట్ స్టాప్డ్
with the marriage, with the bond of marriage. But he was continued his education, he was faced challenges, and he was strongly decided to continue his higher education, where he was studied his matriculation in Elephantines School. So, Ade Elephantines College, he was continued his college education, higher education. And in that college meeting, once ఒకసారి ఆ కాలేజీలో జరుగుతున్నటువంటి వార్షికోత్సవ సభలో అక్కడ ఉన్నటువంటి ఒక షాయాజీరావు గైక్వాడ్ అనేటువంటి ఒక రాజు ఆ కాలేజీ ఫంక్షన్కి వస్తాడు. ఆ కాలేజీ ఫంక్షన్కి వచ్చినప్పుడు ఆ కాలేజ్ ఫంక్షన్లో ఈ డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ ఒక స్పీచ్ ఇస్తాడు. ఆ స్పీచ్ విన్నటువంటి ఆ గైక్వాడ్ అతని గురించి ఎంక్వైరీ చేస్తాడు. ఎవరు ఈ అబ్బాయి అంటే అతను ఒక అన్టచబుల్, ఒక దళిత్ అని తెలిసింది. మరి ఏంటి నీ ప్రాబ్లం అంటే, నాకు హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ చేయాలని ఉంది సార్ అంటే, సరే నేను నీకు స్కాలర్షిప్ ఇస్తాను, నువ్వు హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ ఎంత అంటే అంత చెయ్యు అని చెప్పడం జరిగింది. ఆ రోజుల్లో ద షాయాజీరావు గైక్వాడ్ హూ వాజ్ ద రూలర్ ఆఫ్ బాంబే ప్రిన్సిపాలిటీ. సో he was sanctioned 25 rupees per month scholarship to the Ambedkar, and with that amount he was continued his education. And not only the Gaikwad, the great scholar మ్యాక్స్ ముల్లర్. ఈ మ్యాక్స్ ముల్లర్ అనేటువంటి ఒక వ్యక్తి ఈ భాషా శాస్త్రవేత్త, అతను జర్మనీకి చెందినటువంటి ఒక భాషా శాస్త్రవేత్త. he came to India for the purpose of research. అంటే భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి భాషల మీద, ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి భాషల మీద తను రీసెర్చ్ చేసేవాడు మ్యాక్స్ ముల్లర్. అందులో భారతదేశం అయితే చాలా రీసెర్చ్కి అనువుగా ఉంటుంది, ఎందుకంటే భారతదేశంలో అనేక భాషలు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మనకు ప్రపంచంలో భారతదేశంలో ఉన్నన్ని భాషలు ఇంకా ఏ దేశంలో లేవు. ఎక్కడ చూసిన ప్రపంచంలో ఇంగ్లీషు లేకపోతే ఇంకా కొన్ని భాషలు ఉన్నాయి, కానీ భారతదేశంలోనే అనేక రకాలైనటువంటి భాషలు ఉన్నాయి. అంటే మనకు రాజ్యాంగం గుర్తించినటువంటి భాషలు 21, రాజ్యాంగం గుర్తించలేని భాషలు చాలా ఉన్నాయి. లైక్ ఎర్కల, యానాది, గోండు ఇలాంటి భాషలు చాలా ఉన్నాయి. సో వీటి మీద రీసెర్చ్ చేయడానికి వచ్చినటువంటి వ్యక్తే ఈ మ్యాక్స్ ముల్లర్. సో మ్యాక్స్ ముల్లర్ ఆల్సో ప్రొవైడెడ్ బుక్స్ అండ్ క్లాతింగ్ టు ద డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్. అంటే ఇతని నాలెడ్జ్ని చూసి నేను కూడా ఏదో చేయాలని చెప్పేసి he has also contributed to the అంబేద్కర్. సో అయితే ఇంకా పెళ్ళి అయింది కదా, పెళ్ళి అయితే ఏముంటుంది మళ్ళీ నెంబడే పిల్లలు. అంటే అంబేద్కర్ became a father at the age of 16 years. సో 16 సంవత్సరాల వయసుకి అతను తండ్రి అయ్యాడు. యశ్వంత్ అనే కుమారునిగా అన్నాడు. అప్పటితో ఆగలేదు. అప్పుడు తన యొక్క వయసు జస్ట్ డిగ్రీ, అంటే 16 సంవత్సరాలు స్టార్ట్ అవుతుంది అప్పుడే డిగ్రీ. మరి ఆ రోజుల్లో, ఈరోజు మనకు 16 సంవత్సరాలు అంటే ఇంటర్మీడియట్లోనే ఉంటాం మనం. డిగ్రీ ఫస్ట్ ఇయర్కి వచ్చేసరికి ఒక కొడుకుని అన్నాడు. అంత అడ్డిల్స్ ఉండి కూడా తన హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ని కంటిన్యూ చేయగలిగాడు. అండ్ ఫైనల్లీ he was received a graduation degree from Elephantines College in 1913. 1913 సంవత్సరంలో గ్రాడ్యుయేషన్ పట్ట పొందాడు. తర్వాత ఈ స్కాలర్షిప్ ద్వారా విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద గైక్వాడ్ రూలర్ he went to USA to continue his higher education in Columbia University. So this is considered as a historical event in Indian education system. అంటే ఎందుకు ఇట్ బికేమ్ అన్ హిస్టారికల్ ఈవెంట్ అంటే, ఒక అన్టచబుల్, ఎవరైతే ఒక అన్టచబుల్ ఉన్నాడో, అంబేద్కర్ లాంటి ఒక అన్టచబుల్, అంటే ఒక దళిత జాతిలో పుట్టినటువంటి ఒక అన్టచబుల్ గాట్ అడ్మిషన్ ఇన్ ఏ ప్రెస్టీజియస్ ఫారెన్ యూనివర్సిటీ. అప్పటి వరకు ఎవ్వరు కూడా, అంటే హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ చేశారు అంటే ఓన్లీ బ్రాహ్మణ్స్ చేశారు. బ్రాహ్మణ్స్, వైశ్యాసు, అవసరమైతే క్షత్రియాస్, ఈ 3 కమ్యూనిటీల వాళ్ళు మాత్రమే హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ ఫారెన్లో చేశారు. కానీ ఫస్ట్ పర్సన్ who was from the deprived communities, he got admission in a prestigious Columbia University. So that is why it is considered as the historical event in the education system of India. So then he was received his PhD from the Columbia University in 1917. అంటే 1913లో వెళ్తే 17 వరకు PhD కంప్లీట్ చేశాడు. తర్వాత ఆ PhD అవార్డెడ్ కూడా ఒక హిస్టారికల్ ఈవెంటే. అప్పటి వరకు
భారతదేశం నుంచి పిహెచ్డి చేసినటువంటి వ్యక్తి ఎవరు లేరు. నో వన్ ఈజ్ డన్ పిహెచ్డి ఇన్ ఫారెన్ యూనివర్సిటీ. He is the first person. So that is why it is also an historical event. And later Ambedkar was joined in MSc in London School of Economics. And economics also he studied, politics also he was studied. And according to the British library, British Museum library, the Ambedkar was the second person who read maximum books in the బ్రిటిష్ మ్యూజియం లైబ్రరీ. అంటే కారల్ మార్క్స్ తర్వాత అత్యంత ఎక్కువ పుస్తకాలు చదివినటువంటి వ్యక్తి ఎవరన్నా ఉన్నారంటే ఈజ్ నన్ అదర్ దెన్ అంబేద్కర్. ఈ విషయం నేను చెప్పిందో లేకపోతే XYZ చెప్పిందో కాదు, స్వయాన ద బ్రిటిష్ మ్యూజియం లైబ్రరీ చెప్పినటువంటి విషయం. ఇప్పటికీ అక్కడ ఆ లైబ్రరీ ముందు పెద్ద స్టాచ్యూ ఉంది. అండ్ కొలంబియా యూనివర్సిటీ ముందుగున, కొలంబియా యూనివర్సిటీలో కూడా పెద్ద స్టాచ్యూ ఉంది ఇప్పటికీ అంబేద్కర్ది. అక్కడ రాసి పెట్టారు, ద పర్సన్ హూ వాజ్ స్టడీడ్ ఇన్ అవర్ యూనివర్సిటీ అండ్ హీ వాజ్ రిటర్న్ ద ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ అని చెప్పేసి. అంటే మన కాలేజీలో చదువుకున్నటువంటి ఒక వ్యక్తి ప్రపంచంలో ఒక పెద్ద ప్రజాస్వామ్య దేశమైనటువంటి భారతదేశానికి రాజ్యాంగం రాసినటువంటి వ్యక్తి అని చెప్పేసి అక్కడ రాసి పెట్టబడి ఉంది. సో అట్లా మన టాలెంట్ని ఇతర దేశాలు, ఇప్పుడు లండన్ స్కూల్ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్లో అతని యొక్క ప్రతిమ ఉంది ఇప్పటికీ, మైనప్ ప్రతిమ. సో లండన్లో కానీ అమెరికాలో కానీ ఇతని పేరు మీద కొన్ని విశ్వవిద్యాలయాలు ఉన్నాయంట. తర్వాత కొన్ని స్ట్రీట్స్, కొన్ని టౌన్స్, అంటే గాంధీ గురించి కూడా ఉన్నాయి, గాంధీ స్ట్రీట్స్ కూడా ఉన్నాయి, గాంధీ స్టాచ్యూస్ కూడా ప్రపంచంలో ఉన్నాయి. అందుకే ఇక్కడ గాంధీ వే ఈజ్ డిఫరెంట్ అండ్ అంబేద్కర్ వే ఈజ్ డిఫరెంట్. మనం అబ్జర్వ్ చేయాల్సిందంటే ఇద్దరు రిఫార్మిస్ట్ థాట్లోనే ఉన్నారు మనకు. బోత్ ఆర్ ద రిఫార్మేటివ్ థింకర్స్ ఇన్ ఏ మోడర్న్ ఇండియా, బట్ ద వే ఈజ్ డిఫరెంట్. అండ్ దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద లైఫ్ స్కెచ్ ఆఫ్ డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్. అండ్ లేటర్ హీ వాజ్ జాయిన్డ్ ఇన్ ద బరోడా సంస్థాన్. అంటే ఎవరైతే ఇతనికి స్కాలర్షిప్ ఇచ్చారో ఆ సంస్థానంలో పనిచేయడానికి ఒప్పుకున్నాడు. తర్వాత అక్కడ ఉన్నటువంటి సిబ్బంది చేత హీ వాజ్ ఫేస్డ్ లాట్ ఆఫ్ డిస్క్రిమినేషన్ బై హిజ్ ఫాలోవర్స్, బై హిజ్ కొలీగ్స్, అండ్ హీ వాజ్ రిజైన్డ్. అండ్ అగైన్ హీ వెంట్ టు ద లండన్. అండ్ after return from London, he was joined as a professor in సిండమెన్ కాలేజ్, ఒక ప్రొఫెసర్గా పనిచేశాడు. ఇవన్నీ చేస్తే కూడా ఈ వాజ్ నాట్ సాటిస్ఫైడ్. సో అప్పటికి అతనికి మంచి జీతం, ప్రొఫెసర్ అన్నీ ఉన్నాయి, కానీ ఈ వాజ్ ల్యాకింగ్ సంథింగ్. సో సమాజంలో ఐ వాంట్ టు డూ సంథింగ్ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ ద డిప్రైవ్డ్ సెక్షన్స్, ఈ ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, మైనారిటీలు అనే వ్యక్తులకు ఏదో ఒకటి చేయాలని ఒక సంకల్పంతో ఉన్నాడు. అప్పుడు he was dedicated his entire life for the sake of the upliftment of the deprived sections. సో 1923లో he was decided himself, అంటే 23లో ఇక తన లైఫ్ని మొత్తం డెడికేట్ చేశాడు. ఎందుకు అంటే ఈ అనగదొక్కబడినటువంటి కులాలు ఏవైతున్నాయో ఆ కులాలకు అప్లిఫ్ట్మెంట్ చేయడానికి ఏదో ఒకటి చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఈ వాజ్ డిసైడెడ్. అంటే ఇక్కడ గాంధీ ఎరా చూస్తే కూడా మనం 1920 to 1947 వరకు ఇండియన్ నేషనల్ మూవ్మెంట్లో చూస్తే ఫ్రమ్ 1920s to 1947 ద గాంధీ ఎరా అని పిలుస్తారు. బట్ గాంధీ అండ్ అంబేద్కర్ బోత్ ఆర్ సేమ్, బిలాంగ్స్ టు సేమ్ పీరియడ్, బట్ ద వేస్ ఆర్ డిఫరెంట్. దెన్ from 1923 onwards, he was dedicated his entire life for the upliftment of the marginalized sections, and he was fight against the inequalities and caste system in India. So ఏదైతే ఈ కాస్ట్ సిస్టమ్ ఉందో, ఈ వర్ణ సిస్టమ్ ఉందో, బ్రాహ్మణ, క్షత్రియాస్, వైశ్యాస్ అండ్ శూద్రాస్, he was completely opposed the system. And he was written number of books about
ద రిలీజియస్ మైథాలజీస్. చాలా చాలా గ్రంథాలు రాశాడు. అండ్ అందులో రాసినటువంటి గ్రంథాల్లో బాగా ఫేమస్ అయినటువంటి బుక్స్ 2. హూ వాజ్ శూద్రాస్. సో మనుస్మృతిలో చెప్పినటువంటి మను సిద్ధాంతం ప్రకారము, వర్ణ సిస్టమ్ ప్రకారము బ్రాహ్మణ్స్ ఆర్ బర్న్ ఫ్రమ్ ద మౌత్ ఆఫ్ బ్రహ్మ అండ్ క్షత్రియస్ ఆర్ బర్న్ ఫ్రమ్ ద షోల్డర్స్ ఆఫ్ బ్రహ్మ అండ్ వైశ్యస్ ఆర్ బర్న్ ఫ్రమ్ ద థాయిస్ ఆఫ్ బ్రహ్మ అండ్ whereas శూద్రాస్ except these 3 classes, excluding these brahmanas, kshatriyas and vaishyas, remaining all the people are considered as shudras. But he was written who are shudras. So that is again different discourses. So he stated that these Aryans, who was Aryans and who was Hindu, Adya, indigenous. So who are Aryans and who are indigenous. These controversy was cleared in his book Who Are Shudras. And he was also written a book Annihilation of Caste. So Kula Nirmulana. So Annihilation of Caste also one of the famous book which was written. And by his activities the Indian national movement leaders were recognized him, and he was called into the Constitution Committee, and he was handed over the responsibility of writing the Indian Constitution, and he was put in the drafting committee. He was appointed as a chairman of drafting committee, and he was completed the task of the writing Indian Constitution in the time period of 2 years, 11 months and 18 days. And after independence, he was become the law minister of independent India. First law minister. And later he was resigned to that post, that position, and spent his entire life as a Buddhist. So తన అంతిమ రోజులు బుద్ధిజానికి అడాప్ట్ అయ్యాడు. అండ్ he was taken the Buddhism in 1952 with the population of approximately 8 lakhs in those days, and finally was died on December 6th of 1956. So this is about his life sketch. అంటే ఏ విధంగా తను 1891లో పుట్టి 1956 వరకు తన యొక్క పరంపర ఏ విధంగా ఉందనేది ఇక్కడ మనం చూసుకున్నాం. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ హిస్ లైఫ్ స్కెచ్. సో if possible in our next class we will discuss about the writings. అతను చాలా బుక్కులు రాశాడు. ఆయన రాసిన బుక్కులు ఎవరు ఇప్పటి వరకు రాయలేదు, అన్ని బుక్కులు రాశాడు. The government of Maharashtra is taken initiative and published his all writings in the form of volumes. The writings and speeches of Ambedkar, volume 1, volume 2, volume 3, volume 4, like there are 22 volumes are there, which is published by the government of Maharashtra. So dear friends, take the real heroes as your inspiration. Okay, so this is about Ambedkar. In our next class we will discuss about his writings and his books Annihilation of Caste and Who Are Shudras. So if we discuss these 3 things, this chapter may be going to finish. Okay, if possible try to know about the Annihilation of Caste and the Who Are Shudras. If you know something about that the class, the next class, it is very easy to understand. Okay, bye, take care.